நான் லாஸ்ட் கண்டேன். Sure. Right. Can we all close our eyes and look to the Lord? Yeah, I would ask Elizabeth, can you just begin with a word of prayer? And we will just do the worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, thank you, Lord Jesus, for gathering us here in one accord, Lord Jesus. Father God, we lift up this time into your precious hands, Lord. Lord, Father, we cover all of us here, Lord Jesus, with your blood, Lord Jesus. Thank you, Father God, that your hand is upon us, Lord Jesus. And Lord, whoever is not able to make it yet, Lord Jesus, or they are stuck in other things, Father God, Lord, we declare, Lord Jesus, that the way will be made for them to attend the meeting, Lord Jesus. And Father God, as we are fasting and seeking you, Lord Jesus, we know, Lord, that you have a word for each of us, Lord. You have a Rhema word, Lord. You have a time, Lord Jesus, for us, for all the bondages and all the shackles to be broken today, Lord Jesus. We thank you, Lord, that today is a day of breakthrough, Father God. We thank you, Lord, that you are making our crooked path straight, Lord Jesus. Thank you, Father God. We lift up this time into your hands again, Lord. We commit ourselves into your hands, Lord Jesus, and we surrender everything in our hearts, Lord. All that our hearts desire, Lord Jesus, we lay it down at the altar, Father God. And as we delight in you, Father God, we believe that you will give us our heart's desires, Lord Jesus. We thank you, Lord, and we lift up this time into your hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh, we thank you, Jesus. அப்பா நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். Hallelujah. நன்றி, 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 நன்றி. Can we take a moment to the Lord and இந்த நாள் முழுவதும் எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம செஞ்சிருப்போம், எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம பேசியிருப்போம், எத்தனை இடத்துல நம்ம சிந்தனை யோசிச்சிருப்போம். But this is a moment where with you, with God in this place. Hallelujah, hallelujah. Can we just take a moment and refresh ourselves in the presence of God? And before we begin with the word of with the worship, before we begin with the words and prayers, so can we just refresh our mind, refresh our soul, refresh our body, refresh our spirit, man? Oh, hallelujah, hallelujah. இந்த சிந்தனை உள்ள எல்லா காரியத்தையும் ஒரு விசையாக can we just lay it before the presence of God, lay it before the altar, telling so, Lord, I want to come the wholeheartedly, with the whole heart, whole mind, whole thoughts. Lord, not carrying it with coming with the worries, not coming with our thoughts and our minds and our flesh and our bodies, oh Father. ராத்திரி வேளையில அப்பா நாங்கள் முழுமையாக உங்க சமூகம் முன்பதாக வந்து ஆராதிக்கும்படியா நாங்க வருகிறோம் அப்பா. ஹalleluya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. ஆண்டவரே, எங்களையே முற்றுமா நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம், எங்களையே முற்றுமா நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம், எங்களை முழுமையாக அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா. எல்லா உலகத்தின் எண்ணங்கள், உலகத்தின் சிந்தனைகள், உலகத்தின் யோசனைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு விசையாக ஹalleluya ரேகா லதுனா ஹந்தலா ஹோடபா லதுனு ஹுண்டரா பௌடியான் தராதா குரபா. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. அப்பா ராத்திரி வேளை முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்க, எங்களை முழுமையா வழிநடத்துங்க. Hallelujah Lord, நீங்க பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்க, மகிமையும் காரம் அப்பா எங்களோடு மத்தியில அசைவாட நாங்க ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனப்பா. எல்லா ஆளுகையும் செய்யுங்க, வழிநடத்துங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். இந்த வேளையில நான் sing the song called இயேசு நல்லவர். இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இயேசு என்றென்றைக்கும் நல்லவரா இருக்கிறார், என்றென்றைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில போதுமானவரா இருக்கிறார். இந்த ராத்திரி வேளையில we're going to sing the song, the very old song, well known song. இன்னைக்கு அவர் நல்லவராய் வல்லவராய் என்றென்றைக்கும் மாறாதவரா இருக்கிறார்ல. இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டரை கொஞ்சம் துதித்து பாடுவோமா, ஆண்டரை மகிமைப்படுத்தி சொல்லுவோமா, ஆண்டவரே நீங்க என்றென்றைக்கும் உண்மை உள்ளவரா இருக்கீங்க சொல்லுமா. இயேசு நல்லவர்,
இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். மறுபடியும் சொல்லுவோமா? இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். மறுபடியும் சொல்லுவோமா? இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். குருடாரின் கண்களை திறந்தவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. செவிகளை திறந்தவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. குருடாரின் கண்களை திறந்தவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. செவிகள் திறந்தவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். வியாதியின் விடுதலை தருபவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. நம் பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்த, அவர் நல்லவர் நல்லவரே. வியாதியின் விடுதலை தருபவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்த, அவர் நல்லவர் நல்லவரே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. மறுபடியும் சொல்லுமா? அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்று உள்ளதே. துன்பத்தின் ஆறுதல் அளிப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. பாரங்கள் யாவர் நீக்குவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. துன்பத்தின் ஆறுதல் அளிப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. அவர் நல்லவர், சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. 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 இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். ராத்திரி வேளை சொல்லுமா? இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர் என்றென்றும் மாறாதவர். அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இந்த பாடலை பாடும்போது ஒருவசையாக உணர்ந்து சொல்லமா, அவரை வாழ்க்கையில எத்தனை நல்லவரா இருக்கிறார், அவரை வாழ்க்கையில எத்தனை போதுமானவரா இருக்கிறார். நீங்க என் வாழ்க்கையில ஒரு நாள், என் சூழ்நிலை ஒரு நாள் மறக்காதவராய் என்னோடு இருக்கிறவரா இருக்கிறார். நீங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? நான் போன பாதை முழுவதும்
ஒருவேளை இந்த 6 மாதம் கடந்த பாதை முழுவதும் இயேசு என்னோடு இருக்கிறான்னு சொல்லுகிற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஏசப்பா என்னோடு இருக்கிற எத்தனை பேருக்கு சொல்ல முடியும்? ஆண்டவரே, நீங்க என்னோடு இருக்கிறீங்கப்பா, என்னோடு எப்பொழுது இருக்கிறீங்க ஆண்டவரே, என்னை எப்பொழுது வழி நடத்துறீங்க ஆண்டவரே, என்னை எப்பொழுதும் போஷிக்கிறீங்க ஆண்டவரே. அப்பா அப்பா நீங்க நல்லவர் ஏசப்பா, நீங்க நல்லவர் ஏசப்பா, நீங்க போதுமானவர் ஏசுவா, நீங்க மாறாதவர் அப்பா சொல்லுவோமா? இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். உனக்கு உண்மையா இருந்தார்னா, இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். துன்பத்தின் ஆறுதல், துன்பத்தின் ஆறுதல் அளிப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. துன்பத்தின் ஆறுதல், துன்பத்தின் ஆறுதல் அளிப்பவர், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, நம் பாரங்கள் யாவர் நீக்குவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. இதுவரை என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. இதுவரை என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. மறுபடியும் சொல்லுமா? இதுவரை என்னை நடத்தினார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துவார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, அவர் நல்லவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். இயேசு நல்லவர், இயேசு வல்லவர், என்றென்றும் மாறாதவர், அவர் என்றென்றும் மாறாதவர். சோதனை நேரத்தில் பலன் தந்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, நம் தேவையை யாவையும் சந்தித்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. சொல்லுவீங்களா? சோதனை நேரத்தில் பலன் தந்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, நம் தேவைகள் யாவையும் சந்தித்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே. மறுபடியும் சோதனை நேரத்தில் பலன் தந்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, நம் தேவைகள் யாவையும் சந்தித்தார், அவர் நல்லவர் நல்லவரே, அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. அவர் கிருபை இல்லாமல் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே, நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. மறுபடியும் சொல்லுவீங்களா? நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. ராத்திரி வேளை சொல்ல போறோம். கடந்த வருஷம் முழுவதும் 6 ஆண்டுகள் ஆண்டு நேற்றை நடத்தி வைத்தார். இந்த பெற்றோஷிவ முழுமையாக ஆண்டு நடத்தி வந்தார் சொல்லுவோமா? இதுவரையில நடத்தி வந்தீங்க, இனிமேல நடத்த வல்லவரா இருக்கீங்கப்பா. இதுவரையும் ஒவ்வொரு மாதமும், ஒவ்வொரு நாட்கள், ஒவ்வொரு மண்டேஸும்
ஆண்டவரே எங்களை ஒன்றிணைந்து துதிக்க வைத்து பாட வைத்தீங்க ஆண்டவரே. இதுவரை நடத்தி வந்தீங்க. இனிமேலும் வருகிற நாட்களுக்கு முன்பதாக, இனிமேலும் வருகிற ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நடத்துவீராக சொல்லுவீங்களா ஆண்டவரே? எங்களை நடத்தி கொண்டு போங்க அப்பா, எங்களை நடத்தி கொண்டு போங்க அப்பா. மனுஷன் நடத்துறது போல இல்லப்பா, ஒரு தாய் தேற்றுவது போல, ஒரு தந்தை தேற்றுவது போல எங்களை அரவணைத்து இந்த ஃபெலோஷிப்ல முழுமையாக அரவணைத்துல கொண்டு போறீங்க ஆண்டவரே. இதற்காக நன்றி சொல்றீங்களா? ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, இதுவரை நடத்தி வந்தீங்க, இனிமேல் நடத்துவீங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? வாயில திறந்து சொல்லுவீங்களா? வாயில திறந்து சொல்லுவீங்களா? ஆண்டவரே, எங்களை நடத்துங்க, எங்களை நடத்துங்க. ஒருவேளை தனிப்பட்ட விதமா சொல்லணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சொல்லுங்க ஆண்டவரே, எங்களை நடத்தி கொண்டு போங்க. இனிமேல் கரம் பிடித்து நடத்தி கொண்டு போங்கன்னு சொல்லுவீங்களா? இதுவரை என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் நல்லவரே. இதுவரை என்னை நடத்தினார் அவர் நல்லவர் நல்லவரே, இனிமேலும் என்னை நடத்துவார் அவர் நல்லவர் நல்லவரே. அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதே. 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 அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. சொல்லுவீங்களா? அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. நிச்சயமாக சொல்லுவீங்களா? அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. சொல்லுவீங்களா? அனைத்தையும் அருளிடும், மறுபடியும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. வாயிரே யெகோவாயிரே, யெகோவாயிரே யெகோவாயிரே. உள்மல இடங்களை நடத்திடும், உள்ளுள்ள இடங்களை நித்தம் சுகமாய் நடத்திடும். அன்றே சுகமானினே என் தேவனே. செட்டைகள் மறைவில் அடைக்கலம், தீங்கும் நேரமெல்லாம் காத்திடும். அழுகினை போல் என்னை சுமந்திடும் என் தேவனே. யெகோவாயிரே யெகோவாயிரே, யெகோவாயிரே யெகோவாயிரே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும், பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. யெகோவாயிரே யெகோவாயிரே, யெகோவாயிரே யெகோவாயிரே.
தேவனால் பிறந்த எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே பலகளையும் பதராக்குவே என் தேவனே தேவனால் பிறந்த எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பவன் என்றுமே பலகளையும் பதராக்குவே என் தேவனே யெகோவாயிரே 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 அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும் பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. மறுபடியும் சொல்லுவீங்களா? அனைத்தையும் அருளிடும் எனக்கென தந்திடும் பலகரம் என்னை உயர்த்திடும் என் தேவனே. யெகோவாயிரே 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 யெகோவாயிரே. கண்களை மூடி சொல்வீங்களா? யெகோவாயிரே 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 யெகோவாயிரே. ராத்திரி வேளையில ஆண்டவரே சொல்ல போற ஆண்டவரே அனைத்தையும் அருளும் எனக்கென தந்திடும் பலகரம் உயர்த்தும் என்னுடைய தேவன் அப்பா. ராத்திரி வேளை அன்று யெகோவா ஈரே இன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற தேவனா இருக்கிறார். ராத்திரி வேளை சொல்லுவீங்களா? ஆண்டவரே அப்பா எனக்கென்று வைத்திருக்கிற காரியத்தை, எனக்கென்று வைத்திருக்கிற திட்டத்தை, எனக்கென்று முன்குறித்து வைத்திருக்கிற காரியத்தை ஆண்டவரை நிறைவேற்றுவீராங்க சொல்லுவீங்களா? This is what you're going to do. You're going to ask the Lord in the presence of God. ஆண்டவரே எனக்கென்று வைத்திருக்க திட்டத்தை, எனக்கென்று நியமித்து வைத்திருக்க ஆசீர்வாதத்தை, எனக்கென்று முன் குறித்து வைத்திருக்கிற காரியத்தை ஆண்டவரே அப்பா அதை காண்பித்து கொடுப்பீராக. எங்களை நடத்தி கொண்டு போங்க ஆண்டவரே. அந்த வழிகளுக்குள்ளா என்னை கடந்து போக வைங்க ஆண்டவரே சொல்லி ஜெபிப்பீங்களா? ராத்திரி வேள ஓ ரீமாலா ஷகரா ஹந்தலா ஹூடாபா லந்துரு ரேமானா ஹந்தலா ஹூடாபா லந்துரு ஹூடாபா ரகலா தேகாலா சங்கரை ஹந்துரு பர ஹந்தலபா. ஆண்டவரே நாங்க வந்து நோக்கம் எல்லாம் பார்க்கும்படியாக, நாங்க வந்திருக்க நோக்கம் எல்லாம் முகத்தை தரிசிக்கும்படியாக, உங்களோடு பேசும்படியாக, உங்களோடு இடைப்படும்படியாக, உங்களோடு உறவாடும்படியாக நாங்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா. ஹalleluya hallelujah hallelujah hallelujah. லீபா லந்துலோது ஷகரா ஹதலா லேபானா தலது ரியந்தல தலபோ ஷகரபா ரேபானா தாரா தியந்தல துனமா நந்துரி யந்தல உடபா லண்டேரி ஹினமா ஷகரபா ரோடுனு ஹுந்தல ஹந்தலபா. எல்லாரும் வாயிலே திறந்து சொல்லி பேச அந்நிய பாஷை ஜெபிப்பீங்களா? ரீகாலா துனாமானா ஷங்கரா போரியந்தலா லேமானா தலது யந்தல துரபல ஷகரபா லூகாரபா லந்துலு ஹூடபா லந்துலு லேகாலா தலது யந்தல துனமானா ஷங்கரபா லேமாமா மாமாமா மாமாமா ரீனானா நனனா ரங்கலா ஹூதாமானா ஷகரபா. ஓ ஹalleluya hallelujah. ஓ ரபா மாமா உங்க கரங்களை எடுத்து தலைமையில வைத்து ஜெபிப்பீங்களா? Hallelujah. Can you just ask the Lord Holy Spirit to fill you? Liga raba nanda lauda mana danama இடம் முழுவதும் என் வாழ்க்கை முழுவதும் ஆண்டவரே நீங்க ஆட்கொள்ளுவே நாங்க ஜெபிக்கிறோம். Hallelujah. Riga mama, if your presence is there within us, oh God, no man can stand against us, oh God. No enemy can stand against us, oh Father. Lebo rodona handara diantalo hudama nagaraba mo shagaraba yantala durama nagaraba. Hallelujah 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 hallelujah. Rigama nandala handara mana karyantalo hudama reshyanda rabana barabala biyantalabo. Hallelujah. We praise you, Father. We praise you, Father. We praise you, Father. We praise you, Father.
We praise you, Master. We praise you, Master. We praise you, Master. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Rika baba baba baba. அவியானவரே அப்பா இல முழுமையாக ஆட்கொள்ளுங்க. இல முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்கப்பா. இல முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்க. இரவேளை இல முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்கப்பா. இல முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்கப்பா. Lord, lead us, Lord. Lord, lead us, oh God. Lead us in this place, oh God. Lead us in this moment, oh Father. Lead us in the seasons, oh Father. Risha baba radala handala diantala ba. Ramama mama rima rabana danantana. Rikama mama riantala danama shangara balagalaba. Oh rabba mama marianda laduna mana garaba. Oh rima mama riantala buna maragalaba. ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி 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 நன்றி. ரிபா மமா மாரியந்த லூடாமா ரபாமா மமா ரிகமா மாமா ரியந்தல துனமா ரபாமா மாரியந்த லூபா ரபலபு ரியந்தர புகல பலகலபா. Hallelujah, 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 hallelujah. La shaga baba baba. The Lord is prompting me in my heart to tell you this. Hallelujah. Lord, there are some people in this place as like a farmers. There are some people like a farmers. Oh, nela unde. Oh, hallelujah. கைகளை உள்ள விதைகள் உண்டு. ஆனா ஆண்டவரே அந்த விதைகளை விதைக்கவும் ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஆனா அறுவடை பார்க்க முடியாம இருக்கிறீங்க. You cannot see the blessings of God. You have jobs, you have blessings, you have wealth, you have prosperity in your life, but you don't see the goodness, but you don't see the richness. Oh, hallelujah. Rema rada laudama landala hodaba. Oh, you are like a farmer. You're spending time. You're working so hard. You're striving so hard, but the outcome is nothing. The outcome is nothing. Oh, hallelujah. Rekha landurama nadalaba. But the Lord want to tell you something. It is the Lord who will send rain at the proper time. The Lord will send. Oh, hallelujah. அந்த விதை வளரணும்னா oh, hallelujah. Farmer கையில இல்ல. Oh, hallelujah. விவசாயி கையில இல்ல. Oh, hallelujah. It is not the person who sow the seed will grow the plant. It is the work of the Lord. It's the Lord who sends the rain. It's the Lord who makes the plants grow. It's the Lord who gives fruit. It's the Lord who gives blessing. It is the Lord who gives increment. It's the Lord who gives promotions. Rikana udunama randolo hikana handala dinyanta ladune handala lemana handalo. Oh, hallelujah. ஒருவேளை நீ முயற்சி எடுத்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கலாம். Oh, hallelujah. வெறுமை கூட அடைஞ்சிருக்கலாம். Oh, எனக்கு ஏன் இப்படி நடக்குது கூட கேள்வி கேட்டிருக்கலாம். ஆனா I want to tell you, it is the Lord who sends rain at the proper time. Oh, hallelujah. Ratana hadara dunanta laba lemana handara bimebi andolo hubaba. Maybe you may even say that I have good education. I have a good background. Hallelujah. I have a good marks as well. Oh, Rima mama. I have attended interviews, but I don't see any outcome. I don't see any offer letters. I don't get good salaries. Hallelujah. Rishaga radana handara manianda raba. I want to declare it is the Lord who sends. It's the Lord who sends at the right time. He sends rain. Reshada rada rada riga rada rada. I want you to ask the Lord. Hallelujah. Send that rain, Lord. I want you to, rather than asking God for the job, rather than asking God for promotion, rather than asking God for this thing and that thing, ask the Lord for rain. Hallelujah. And the weather வளர்றதுக்கு என்ன தேவை? அந்த வெதை உன் கையில இருக்கு மகளே. வேலை உன் கையில இருக்கு. படிப்பு உன் கையில இருக்கு. ஆனா அதை வளரணும்னா you need to ask the Lord. You need to ask the Lord for the one solid thing of rain to come and pour out. Let the heavens need to be opened so the rains will come. This is a season where the Lord is going to open floodgates of heaven. Oh, Rima Radala Hodaba Landulu Ikana Handala Lunama Ragala Lekala Hudama Landulu Hudama Galaba Avianavare. Oh, hallelujah. Rateni Maranderi Barababa Marianda Ladiantala Lekana Handuruba Labuni and the Laukanama. Oh, Shagarabaliandala Hodaba Lemana Handala Hudaba Labaliandalaba. Hallelujah. தேவன் உங்க வாழ்க்கையில வைக்கிற திட்டங்களும் ஆசீர்வாதம் நிரந்தரமானது. ஓ தற்காலிகமாக ஆண்டு ஒரு நாள் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. The Lord's blessing is always permanent. It is always guaranteed one. Hallelujah. Rekama radana handara diantana manakaraba. Hallelujah. Hallelujah. ராத்திரி வேளையில
ராத்திரி வேளையில ஓ ஹalleluya ஓ வானத்தை திறந்து Lord open the heavens and pour out the rain at the proper time, Lord, the proper seasons, oh God, the proper moments, oh Father. Re shanda radana radaladanama. Hallelujah, hallelujah. We thank you, Jesus, that you're going to do it, Lord. You're going to do it, oh God. Oh hallelujah, whatever we ask in your name, Lord, this is what the promise says. This is what the word declares. Whatever you ask in the name of Jesus, oh, you said that it will be done. It is a done deal, Lord. Hallelujah. நீங்க ராத்திரி வேளை வாயில திறந்து கேட்பீங்களா? ஓ வாயில திறந்து கேட்பீங்களா? இது மௌனமா இருக்கிற நேரம் இல்ல. ஓ தூங்குற நேரம் அல்ல. ஓ சோர்ந்து போயிருக்கிற நேரம் இல்ல. ஓ மற்றவங்க ஜெபிப்பாங்க நான் கேட்கிறேன் அது அந்த நேரம் இல்ல. It is a moment where you are going to pray. You're going to ask the Lord. Hallelujah. Lord, open that heaven, oh God. Open that heaven. I want to see that rain coming. I want to see the rain coming out. Rekala handara bola handala dunama lentele hedama radana handele hedama riandala lekala shigaradala undala hudamala galaba adiandala hudabala duyandala hudabala galaba aviyanavare. Hallelujah. Oh வானத்தை திறந்து ஓ பெருமழை ஊற்றுவீராக இந்த வாழ்க்கையில உள்ள ஓ கரட முரடான காரியங்களை ஓ நாங்க எதிர்பார்க்கிற காரியத்தை ஆண்டவரே நிறைவேற்றுவீராக. ரே ஷகரமமமமமமம ஆவியானவரே. ஹalleluya. லேகா ராதலா தரியந்தல துரபல ஷகரபலகலபா ஹந்தல துரதியந்தலகலபா. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Le shaga baba barianda la dula bala shagara balaga la buda huda la baukianda la ba. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Holy Spirit, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Le shaba baba rianda la bala 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 ba. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, இரவேல இந்த முழுமையாக ஆட்கொள்ளுவீராக. இந்த முழுமையாக முழுமையாக தேற்றுவீராகப்பா. நீங்க ராத்திரி வேளை நாங்க ஜெபிக்க வந்திருக்கோம். Lord, what is the Lord is the one, it is the one plan, it is the plan and will of God that they have come together, oh God. Oh hallelujah. ஒன்றாய் இணைந்து ஜெபிக்கும்படியாக நாங்க வந்திருக்கோம். Hallelujah. Lord, oh Holy Spirit, help us to pray, help us to intercede, help us to pray in the Spirit, oh Father. Le shagarandala hudaba labara le mana handara hudaba yantala hudaba ladunikara. ஆவியானவரே நீங்க பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க அப்பா. தொடர்ந்து நீங்க நடத்துங்க, தொடர்ந்து ஆட்கொள்ளுங்க அப்பா. நீங்க பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்கப்பா. இந்த வேளை பெரிய காரியங்கள் செய்வீராகப்பா. இந்த வேளை when I was just preparing for today's meeting, the Lord just before the meeting started, the Lord just put the word in my heart. Acts 13:2, the verse says, one day these men were worshiping the Lord and fasting. The Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work to which I have called them. Hallelujah. The word appoint, the word special work, and the word I have called them. This is a peculiar word where the Holy Spirit prompted me to see. Hallelujah. The Lord said, Holy Spirit said, appoint Barnabas and Saul for the special work for which I have called them. Hallelujah. Appoint, that means, what does appoint mean? It means set apart. Oh தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படியாக, தேவனுக்கென்று காரியங்கள் நடப்பிக்கும்படியாக, தேவன் முன்குறித்து வைத்திருக்கிற காரியத்துல செயல்படும்படியாக ஆண்டவர் பர்னபாஸையும் சால் அப்பாயிண்ட் பண்ணி சொல்லி ஆவியானவர் சொன்ன வார்த்தைகள் கேட்டிருக்கோம். Hallelujah. இன்னைக்கு ராத்திரி வேதம், the Lord has appointed us for the special work. Hallelujah. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் ஆவியானவர் தாமே தெரிந்தெடுத்திருக்கிற. Hallelujah. Rekha ladana handaraba. Oh, do you remember the promise what the Lord has spoken this year? Hallelujah. The Lord has called us to be a fishermen. Oh hallelujah. தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படியாக, தேவனுக்கென்று ஆளுகை, தேவனுக்கென்று திட்டத்தை செய்யப்படும்படியாக, அதுல வளரும்படியாக, மனுஷனை பிரிக்கிறவளாய் ஆண்டவர் மாற்றுவா. அந்த வருஷத்துல வாக்குத்தத்தம் கொடுத்து
கொடுத்திருக்கார் இந்த வருஷத்துல. ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி வேளை சொல்லுகிற காரியம், the Lord has appointed each and one of us in this place for the special work, for the best work of God. Hallelujah, 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 hallelujah. இன்னைக்கு ராத்திரி வேளை, in the time of moment, in the time of worship, in the time of prayer, hallelujah, can we just ask the Lord, ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்ன நோக்கத்து நிமித்தமா என்னை தெரிந்தெடுத்திருக்கீங்க கேப்பீங்களா? வாயில திறந்து கேப்பீங்களா? Oh hallelujah, this is a time where we are being appointed to use a time for God. Hallelujah, this is appointed time for God. Hallelujah. Oh riandala hudaba labaraba, oh riandala hudaba landulu hudaba. Oh வாயில திறந்து கேப்பீங்களா? ஆண்டவரே ஒரு நோக்கத்தினால ஆண்டவரே நீங்க வாயில திறந்து கேளுங்க. நீங்க கேளுங்க, உங்களோட திட்டத்தை, உங்களோட பிளான் நாங்க அறிஞ்சுக்கணும் ஆண்டவரே. ஓ எதன் நிமித்தமாக இந்த ஊழியத்துல, எதன் நிமித்தமாக இந்த ஃபெலோஷிப்ல என்னத்தீங்க தெரியாது, எதன் நிமித்தமாக என்னோட பழைய வாழ்க்கையை மாற்றி புதிய மனுஷனை மாற்றி எனக்கு தெரியாது. ஆனா நீங்க இந்த ராத்திரி வேளை காண்பித்து கொடுப்பீராக, நீங்க எங்களை காண்பித்து கொடுப்பீராக. ரேகா லாதா ரகபா லந்தோ லோபா ரபா. You're going to ask the Lord. It is not I'm going to ask, it is you're going to ask the Lord. He is your father, he is your mentor, he is your helper, he is your provider, he is your well-wisher, he is your friend, he is your all in all. Hallelujah. Rika லாதா ரபா லஹம்தா ரபா. வாயில திறந்து நீங்க கேளுங்க ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya. அன்றைக்கு பவுலும் பர்னபாஸும் ஒரு திட்டத்தை செயல்படும்படியாக, தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படியாக அன்று ஆவியானவர் வார்த்தையை காண்பித்து கொடுத்தீங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே இதே ராத்திரி வேளையில எங்களுக்கு இதே வார்த்தையை தரீங்க. Lord, you have appointed us. You have appointed us for the special work. You have appointed us for the special task to be done in our churches, to be done in our ministries, to be done in the cities that we live, to be done in our colleges, to be done in our schools. Hallelujah. To be done in our workplaces. Hallelujah. எதன் நிமித்தமாகப்பா, எதன் நிமித்தமாகப்பா வாயிலை திறந்து நீங்க கேளுங்க. இரிகாலா தலதல ஹந்தல திலியந்தல ஹதல லேகல ஹதல தல. தேவன் வைத்திருக்க திட்டங்கள் பெரிது மகனே. You cannot underestimate God's plan. You cannot underestimate. ஓ இதுதானே சொல்லி லேசா எடுத்துக்க முடியாது. He has a bigger chapter in your life. Hallelujah. He has a greater plans in your life. Lekala baba mama mama lekala da laba raba lekala balaba handala balaba ஓ ரியந்தல balaba landalaba. தேவனத்தின் இதை அறிந்து கொள்றது லேசான காரியங்கள் அல்ல, லேசான காரியங்கள் அல்ல. இதுதானே சின்னதானே சொல்லி லேசா எடுத்துக்க முடியாது. It's a bigger chapter, it's a bigger thing, it's a greater thing. Can you just ask the Lord, Lord, show me Lord, show me Lord, you speak to me. What is the one thing? Oh hallelujah. என்ன நோக்கத்தை நிமித்தமா என்னை அழைத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே, எதன் நிமித்தமா என்னை அழைத்தீங்க ஆண்டவரே. நான் தகுதியற்றவன் தான், எனக்கு இந்த தகுதி இல்லதா, எனக்கு இந்த பரிசுத்தம் இல்லதா, எனக்கு இந்த காரியம் இல்லதா. ஆனா எதன் அடிப்படையில் என்னை தெரிந்தெடுத்தீங்க ஆண்டவரே. Because the Lord says, I have called them. It is God himself has called them. உன்னை அழைத்தது தேவன் தான். இன்னைக்கு உன்னை அழைத்தது உண்மையுள்ள ஆண்டவர் தான், உண்மையான தகப்பன் தான். ரேகாமா ரதனா. You cannot have doubts telling so Lord hallelujah, you have not called me. நீங்க ஒருவேளை தெரிந்தெடுக்கலையோ சொல்லி அந்த சந்தேகம் வேணாம். It is God himself has appointed us. It is the Holy Spirit himself has appointed us. ரேகலா பரபா. அந்த திட்டத்துக்குள்ள நான் நடக்கணும் ஆண்டவரே. வாயில திறந்து கேட்பீங்களா ஆண்டவரே? அந்த காலிங்குள்ள நடக்கணும். Le shandala bula le mana shagaraba. The calling kulla nadakunu ஆண்டவரே. ஓ ரியந்தல bula bala baliantala bula lakala hadala baliantaraba le mana shangara bula mana andalaba le mana handale hida dura balaba le shagara bala balaba late hida bala bala baliantaraba. We cannot run to Nineveh. Hallelujah. You cannot be like a Jonah to be running away from God's plan. Le shandala dura handalaba. The
திட்டத்துக்குள்ள நடக்கணும், இந்த திட்டத்துக்குள்ள நடக்கணும், நீங்க வைத்திருக்க இந்த பிளான்ஸ்குள்ள நடக்கணும் ஆண்டவரே. ஓ ராபா பாபா, அதற்கு எனக்கு பலனை கொடுங்க ஆவியானவரே, எங்களுக்கு பலனை கொடுங்க ஆவியானவரே, பலனை கொடுங்க. இந்த ஃபெலோஷிப்ல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் பலனை கொடுப்பீராக. நீங்க வைத்திருக்க தீர்மானத்துக்குள்ள, நீங்க வைத்திருக்க சாப்டர்ஸ்குள்ள, நீங்க வைத்திருக்க அந்த பிளானுக்குள்ள நடக்குது கிருபை கொடுங்க ஆண்டவரே. லேஷாக ரபலா ஹந்தலா உகனமலகலபா. ஆவியானவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த தகுதிப்படுத்துங்க ஆண்டவரே, அந்த அந்த வழிகளுக்கு நடக்கிறதுக்கு தகுதிப்படுத்துங்க, அந்த பாதைகளை நடக்கிறதுக்கு தகுதிப்படுத்துங்க. லேமா லதனமா லதனமா லகலபலபா. ஆவியானவரே, we thank you Lord, we thank you Lord, we thank you Lord, Holy Spirit, we thank you Master, we thank you Master, we thank you Master. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. ராத்திரி வேளையில இந்த முழுமையா ஆட்கொள்ளுங்கப்பா, இந்த முழுமையா பலப்படுத்துங்கப்பா, இந்த வழி நடத்துங்க, பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்க. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Well, we're gonna pray a few more things. Before that, I want to welcome whoever's joined between praise Lord Judith, praise Lord Jesse, praise Lord Daniel, praise Lord Durga, praise Lord everyone. So in the way we're going to continue to pray. We are meditating about altars, okay? Person altars, building up person altars. கடந்த வாரத்துல எத்தனை பேர் இருந்தீங்க எனக்கு தெரியல, but just want to tell you something, like we need to build up our altars. Our altars are being destroyed, our altars are being cracked, the gates are being cracked. Remember the Nehemiah word that I said, there's a greater troubles that will be coming upon if your walls, if your gates are being cracked. So நம்ம ஆல்டரை சரிப்படுத்தணும். நம்ம ஆல்டர்னு சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு கட்டிடத்தை சொல்ல, இது உங்களோட ஜப வாழ்க்கை, உங்களோட வேத வாசிப்பு, உங்களோட பிரேயர் மூமெண்ட்ஸ், இல்ல உங்களோட ஆண்டோட பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியத்தை சரிப்படுத்தணும்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன். So in the way we're gonna learn, we're gonna meditate about David's personal altar. Okay, so David's personal altar. எல்லாருக்கும் தாவீதை பத்தி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். தாவீது வந்து ரொம்ப the young man, the young youth man, so he was a shepherd boy. ஆனா தேவன் அவனுக்கு ஒரு பேரை வச்சிருக்கார். He is a man after God's heart. That is what Bible tells about him, man. So he's a man after God's heart. So அப்பனா he's a man after God's heart. ஏன் ஆண்டவர் சொன்னார்னா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. So ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை சொல்றாருன்னா சும்மா சொல்ல மாட்டார். The Lord says he's a man. David, my son, is a man after God's heart. It means, what does it mean? அப்படின்னா அவனோட இருதயத்தினாலும், அவன் சிந்தனைனாலும், அவனோட தாட்ஸ்னாலும், அவனோட டிசையர்ஸ்னாலும் எல்லாமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவர் நோக்கிதான் இருந்துச்சு. இந்த ராத்திரி வேளையில we're going to learn something very specifically telling. So இன்னைக்கு நம்ம இருதயம் ஆண்டவர் நேரா இருக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம பர்சனல் ஆல்டர் சொல்லும் போது நம்ம ஓகே இந்த நேரத்துல ஜெபம் பண்ணணும், இந்த நேரத்துல பைபிள் படிக்கணும், ஒரு பேட்டர்னோட இருக்கு. No, it is not about that. It is not about that. Okay, காலையில எழுந்துச்சுன்னா பைபிள் படிக்கணும், காலையில எழுந்துச்சுன்னா ஜெபம் பண்ணணும், நான் வெளியே போவோம் ப்ரே பண்ணணும், ஃபாஸ்டிங் டைம் வந்துச்சு நான் ப்ரே பண்ணணும். அது இல்ல. That means your intention has to be after God. Your mind has to be after God. Your thoughts has to be after God always. நீ எந்த காரியம் செஞ்சாலும் சரி, ஒருவேளை நீ வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்ல படிச்சுட்டு இருந்தாலும் சரி, இல்ல வேலை செஞ்சாலும் சரி, whatever that you do, it has to be upon God. Your mind and your thought and your desire and your passion has to be upon God, meditating upon God. அதுதான் தாவீது பண்ணா. David was intentionally prioritizing to spend time with God always. எல்லா நேரமும் எல்லா சூழ்நிலும் அவன் ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போதும் ஆண்டவரை துதிச்சுதான் இருந்தான். ராஜாவின் சமூகத்துல இருக்கும் போது, சாலு கீழே இருக்கும் போதும் அவன் துதித்து கொண்டே ஆண்டரை மகிமைப்படுத்தி, ஆண்டரை பாடி, ஆண்டரை உயர்த்தி, ஆண்டரை மகிமைப்படுத்தி கொண்டே இருந்தான். அவன் ராஜாவாய் ஆடினதுக்கு அப்புறமும் அவன் இன்டென்ஷன் மாறல. அவனோட வேலை அதிகமானாலும் அவன் இன்டென்ஷன் மாறல. நீங்க நிறைய பேர் சொல்ற காரியம், எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு படிக்கிறது இருக்கு, எனக்கு இவ்வளவு ஹோம்ஒர்க் இருக்கு. Yes, it may be true, but remember what நீங்க அந்த ஸ்லைட பாருங்க. It says David intentionally prioritize spending time with God. prioritize பண்ண ஆரம்பிச்சா, இதுதான் எனக்கு முக்கியம்,
எனக்கு வேலையை காட்டிலும், ஊழியத்தை காட்டிலும், குடும்பத்தை காட்டிலும், எஸ் இட் இஸ் உண்மைதான். வேலை செய்யணும் உண்மைதான், படிக்கணும் உண்மைதான், குடும்பம் முக்கியம்தான். ஆனா அதெல்லாம் காட்டிலும் முதல்துவமா ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவமான நேரத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சான். இன்னைக்கு பர்சனல் கத்துக்க வேண்டிய காரணம் என்னன்னா, ஆண்டவருக்கு முன்மைத்துவமா இருக்கணும். ஆண்ட சமூல வரும்போது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி விட்டு, லார்ட் அன்இன்டென்ஷனலி பர்பஸ்ஃபுல்லாவே, எஸ் எனக்கு இந்த நேரத்துல ஒரு கால் இருக்கு, எனக்கு இந்த மீட்டிங் இருக்கு, ஆனா இந்த நேரம் உங்களோட இடைப்படுகிற நேரம், உமக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் சொல்லி letting go of everything and taking the call on God. இன்னைக்கு ராத்திரி வேலை முதல் காரியம் கத்துக்க போறோம் என்னன்னா, first thing is David prioritized his communion with God. prioritize பண்ண ஆரம்பிச்சான். அவன் செஞ்ச எல்லா காரியத்தையும் prioritize பண்ண ஆரம்பிச்சான். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் இதுதான், Psalms 63:1. Psalms 63:1. One person is going to pray along with this line, okay? Please be ready. Whoever is led by the Spirit of God, இந்த வசனத்தை படிக்கலாமா? Oh God, எல்லாரும் சேர்ந்து தாவீது பண்ண ஒரு முக்கியமான ஜெபம் இதுதான். இது அவனோட தனிப்பட்ட அறையில அவன் ஜெப நேரத்துல அவன் சொன்ன ஒரு ஜெபம் இதுதான். He said, oh God, you are my God. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்வீங்களா? ஆண்டவரே, you are my God, Lord. I earnestly search for you. My soul thirsts for you. My whole body longs for you in this vast and weary land where there is no water. Amen. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், உண்மையாகவே உங்களை நான் தேடுறேன் ஆண்டவரே? இன்னொரு வருஷம் சொல்லுது, அதிகாலைல எழுந்து உங்களை தேடுறேன் ஆண்டவரே. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும், ஆண்டவரே உண்மையாக, கொஞ்சம் உங்க இருதயத்துல கை வச்சு யோசிச்சு பாருங்களேன், உண்மையாகவே நாள் முழுவதும் ஏசப்பாவை நான் தேடுறேனா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Am I really prioritizing God? Am I really looking on to God? இல்ல எனக்கு இது படிக்கணும் அதுக்காக ஜெபம் பண்றேன், எனக்கு இந்த வேலை கிடைக்கணும் அதுக்காக தேடுறேன். எப்படி இருக்கு உங்க இன்டென்ஷன்ஸ்? I want you to really check your heart. Can we just ask the Lord இன்னைக்கு ராத்திரி வேலை, Lord, ask like David. தாவீது பண்ண ஒரு முக்கியமான ஜெபம் இதுதான், I earnestly search for you. ஏன்னா எதுக்கு நான் உண்மையாக நான் எதுக்கு தேடனா, ஏன்னா நீதான் என் தேவன். என்னோட ஆத்துமா முழுமையா உண்மையில தாகமா இருக்குது ஆண்டவரே. எதனாலதான்? நீதான் என் ஆண்டவரே அப்பா. என் முழு சரீரமோ, என் முழு இருதயமோ, என் முழு ஆத்மோ உங்களை பிரசன்ன இருக்கும்படியாக, தங்கி இருக்கும்படியாக நான் வாஞ்சிக்குது ஆண்டவரே. எதுக்குன்னா நீங்க தான் என் தேவன். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் சும்மா பண்ணல, பேருக்காக ஜெபம் பண்ணல, பேருக்காக சொல்லல. His love for God is intentional. His love for God is determined. நீ எப்படி முதலாவது இயேசு முதலாவது சந்திக்கும் போது ஒரு அன்பு இருந்துச்சுல, அந்த அன்பு அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நம்ம தேவன் மீது வைத்திருக்க அன்பு ஒவ்வொரு நாளும், ஒவ்வொரு வருஷமும், ஒவ்வொரு மாதமும் குறைஞ்சு கொண்டே போகுது. இன்னைக்கு ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் தான், சபைகளுக்கு சொன்ன ஒரு காரியம் தான், ஆதியின் அன்பை விட்டு விலகி போகாதன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சபைக்கு பார்த்து சொன்னார். இன்னைக்கு இதேதான், இன்னைக்கு நம்மகிட்ட ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற காரியம் தான். We need to have the love and passion and desire of God always. இன்னைக்கு ஒருவர் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்களா, ஆண்டவரே அன்றைக்கு தாவீது பண்ண ஜெபத்தை நான் பண்றேன். லார்ட், நாங்க உண்மையாகவே அதிகாலை எழுந்து, உண்மையாகவே முழுமையாக இருதத்தோடு ஓப்பா உங்க சமூல வந்து நான் வாஞ்சிருக்கிறேன். Lord, our intention, desire is all about you, Lord. உங்க சமூகத்துல உட்கார்ந்து அப்பா அமர்ந்து தியானித்து உங்க சமூகத்துல உட்கார்ந்து அப்பா உங்களோட பேசிக்கொண்டே இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுவீங்களா? Thank you, Lord. I don't want to specify people name in this place. ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ஜெபத்தை பண்ணணும் அப்படி நினைச்சீங்கன்னா, I want you to switch on the mics and start praying. Lekhala dala dala shangaraba lemana handala hadana handala bali andaraba lemana bala shikara balandara habana handaraba lekha bala duna handala hauda balakala shikaraba lekha bala huda bala shagarab நீதான் எங்க தேவனப்பா.
Anyone wants to pray? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le kala bura shaga raba lada naman entere le mana dalagu shaga raba. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, thank you, Lord, for giving us this precious word, Lord Jesus. Father, Lord, I just had this word in my heart, which is transactional. And I just feel like a lot of us have been coming to the Lord with such transactional love, where number one, the Saint John, our Lord, will do this for us. If we give this to the Lord, He will give back to us in return. Today, Lord, I want to break, Lord Jesus, that altar that we have built in our hearts, the transactional altar, Lord Jesus, where we think that our efforts, Lord Jesus, or your love is conditional, Lord Jesus, where we think that ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணாதான் நீங்க நம்மள bless பண்ணுவீங்க. And the mindset, Lord Jesus, as of today, we want to break it, Lord Jesus. We want to just come, Lord, with open arms, Lord Jesus. We want to come with an open heart only to seek your love, Lord Jesus. To seek you is the number one priority and that precious thing in our lives, Lord. No other blessings can surpass your presence in our life, Lord Jesus. We want to earnestly hunger and seek you, Lord Jesus, above all the blessings, above the calling, the purpose, the job, the finances. We may be in the most dry places of our lives, Lord Jesus. We may be in a barren position in our lives, Lord Jesus. We can be in a place where we are begging you, Lord Jesus, for things to change, for the circumstances to change. But Lord, we don't want to ever forget you, Lord Jesus. Even when things change, even when you start blessing us, Lord, உங்களை மறக்காம நம்ம இருக்கணும், Lord. We don't even want to forget, Lord, that you were always there. Even in our lowest times, Lord, you were there for us, Lord Jesus. You never left us. You never forsake us, Lord Jesus. So we thank you, Lord. We thank you, Lord, even as we are waiting on you, Lord Jesus, for everything in our lives to get better or to change. Father God, give us a revelation that we are already in a better place because we are surrounded by your presence all the time. It's not about waiting for things to get better, but it's about looking at you and keeping our eyes fixed on you. And no matter where we are, whatever our circumstances is, Lord, நீங்க நம்ம கூட இருக்கிற வரைக்கும், Lord Jesus, nothing can touch us, nothing can shake us, Lord Jesus. We are already in the place that you have called us to be. So give us that heart and the revelation, Lord, where we don't need to keep running after the things of this world. We don't need to keep running after you for transactions, Lord Jesus, for our blessings. We don't need to come begging, Lord, but all we need to do is to just seek you earnestly, Lord Jesus. And if we are satisfied with you, if our soul is satisfied with you, Lord, nothing else matters, Lord Jesus. Nothing else, even our empty bank accounts or our jobs that we have lost, anything, Lord, நம்ம இழந்த எந்த விஷயமோ உங்களை விட பெருசு கிடையாது, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Lord, give us our heart, Lord Jesus, to just sit at your feet like Mary and to know you, Lord. We want to choose that good portion for ourselves, Lord Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We surrender our hearts today. If you have built that altar in your life, in your heart, where you think you have to keep bringing something to God for Him to bless it, or you need to keep doing and doing and doing so that God will turn around and look at you, I want you to know that God already sees you. And sometimes He doesn't need you to do anything, but to just let go of everything and come to Him as His child. Just come boldly to the throne of grace. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us this word, Lord Jesus. We surrender, Lord. We just completely surrender and come to you, Father God. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is the first step, Lord. Our altars, நம்மளோட தனிப்பட்ட ஜப வாழ்க்கை, இந்த தனிப்பட்ட உறவு, ஆண்டவரே முதல் கார் இதுதான் ஆண்டவரே. அப்பா லார்ட், அன்றைக்கு தாவீது ஜெபித்தது போல ஆண்டவரே எங்களோட ஜப வாழ்க்கை கட்டப்படட்டும். ஆண்டவரே முழுமையாக எங்க ஆத்மா, எங்க சரீரம், என் இருதயம், எங்க வாஞ்சை முழுமையா அவங்க தேடும்போது அப்பா, it is building up, hallelujah, it is building up, Lord Father. ஓ ஆண்டவரே, இடிந்து போயிருப்பீங்க என்னுடைய உறவு, இடிந்து போயிருக்கிற ஜப வாழ்க்கை மீண்டுமாய் கட்டப்படுது ஆண்டவரே. அதற்காக நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா, நன்றி அப்பா. Lord, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. Oh hallelujah, we praise you, Father, we thank you, Father. முதல் காரியம் நம்ம பார்த்தோம், it is David, அவனோட ஜப வாழ்க்கை, அவனோட ஆல்டர்ஸ் எப்படி கட்டப்படுதுன்னு பார்த்தோம். முதல் காரியம், he prioritized David was prioritizing God in his personal time. ரெண்டாவது காரியம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஜெபிக்க போற காரியம் தான், it means David had great faith in God. தேவ சமூகத்துல இருக்கும் போது, தேவனோட உறவாடும் போது, தேவன சமூகத்துல வரும்போது he had great faith. எப்படின்னா சாதாரண விசுவாசம் இல்ல, பெரிதான விசுவாசம்.
தமிழ் லிட்டரா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா பெரிதான விசுவாசம், இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டான ஒரு விசுவாசம். எல்லாரும் சொல்றது போல சொல்லாம ஆண்டவரே நீங்க செய்து முடிப்பீங்க அப்படி சொல்றது காட்டணும். He has a big faith within him. நம்ம கடந்த வாரத்துல I just posted in a group, if I'm not wrong, this verse, Psalms 13:5 and 6. It says, David says, but I trust in you, your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because he is good to me. Amen. இந்த வசனத்தை Psalms 13ல படிச்சோம்னா you will see it's all about David facing enemies. அவனை சுற்றில சூழ்நிலை நல்லா இல்ல. எப்படின்னா அவன் சுற்றிலும் போராட்டமா இருந்துச்சு. எப்ப வந்தாலும் மனுஷன் அவனை அழிக்கும்படியாக மனுஷங்க வகை தேடி சுற்றி கொண்டே இருந்தாங்க. Yet he's facing a lot of enemies and challenges in life, and he was crying out for God for help. வசனம் 1, 2, 3 படிச்சீங்கன்னா ஆண்டவரை கேட்ப, ஆண்டவரே உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே, நீங்க கேட்கலையே ஆண்டவரே, நீங்க காது கேட்க மாட்டீங்க ஆண்டவரே, நான் இவ்வளவு ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி தாவீது என்ன சொன்னா, அழுது புலம்பி ஆண்டவரை கேட்டான். ஆனா 5வது வருஷமோ 6வது வருஷம் வரும்போது his prayer changed. It says, but என்னை சுற்றி விரோதமான நபர்கள் உண்டு ஆண்டவரே, ஆனா எப்படி சொல்ற, ஆனா but I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. I will sing to the Lord because he is good to me. Yes, his situation is not good. Yes, his people around him is not so good. His enemies are been always chasing him, about to kill him always. ஆனா அந்த சூழ்நிலை சொல்றான், ஆனாலும் நீங்க, but you are unfailing God. But I want to tell you in this night time, David declared faith in his personal time. இன்னைக்கு ஜெப அறையில போயிட்டு நீ என்ன ஜெபிக்கிற கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. unknowingly you record உங்க போன் எடுத்துட்டு நீங்க எப்படி ஜெபம் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் உங்க போன்ல உள்ள மைக் ரெக்கார்டர் ஆன் பண்ணி பாருங்களேன். ஆன் பண்ணிட்டு கேளுங்க, நீங்க எப்படி ஜெபம் பண்ணி பாருங்களேன். It's all about crying. It is all about weeping. Yes, it is good in the presence of God to cry and weep, to tell all your worries, all your problems to God. But ஆனா அந்த ஜெபத்துல விசுவாசம் உள்ள ஜெபமா இருக்குதா இல்லனா புலம்பல் ஜெபமா இருக்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அன்னைக்கு தாவீது பண்ணது, எஸ் இன்னைக்கு தாவீது ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் போல நம்ம ஃபேஸ் பண்ணல. பட் ஆனா அந்த சூழ்நிலை அவன் சொல்றான், பட் ஐ ட்ரஸ்ட் இன் யுவர் அன்ஃபெயிலிங் லவ். நிரந்தரமான அன்பை நான் எப்பொழுதும் விசுவாசிக்கிறேன், அதுல நிலைத்து நிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ஐ வில் ரிஜாய்ஸ். என்னை சுற்றி நல்லதான காரியம் இல்ல, ஆனாலும் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க அந்த சூழ்நிலை காப்பாத்துவீங்கன்னு சொல்லி நம்பிக்கையோடு நான் துதிப்பேன் ஆண்டவரே, துதித்து நான் பாடுவேன் ஆண்டவரே, எதை பத்தி நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சொல்லி விசுவாசத்தின் நிமித்தமாய் அவன் அறிக்கை செய்தான். இன்னைக்கு ராத்திரி வேளை David was practicing immovable faith in the loneliness and trouble. இன்னைக்கு உன்னோட ஜெப அறையில, உன்னோட துதி அறையில, உன்னோட தேவனோட இடைப்படுகிற நேரத்துல how are you practicing your faith? இன்னைக்கு can we just practice like David? உன்னோட தனிப்பட்ட அறை நேரத்துல, ஆண்டோட நேரத்துல, செலக்ட் பண்ற நேரத்துல ஆண்ட துதித்து பாடுறது மட்டும் இல்ல, you can declare and decree over yourself, over your situation. Amen. Amen. Niki, are you ready to practice your faith in your prayer altars? Are you ready to face if you're no matter whatever challenge that comes in your life, in your path, are you ready to face it with the boldness and confidence in faith? இன்னைக்கு உன்னால செய்ய முடியும் சொல்லி உன்னோட சுயத்துல சந்திக்காத, you move and you operate in faith like David having great faith. இன்னைக்கு ராத்திரி வேளை can we just join together and pray in one accord as telling Lord, அன்றைக்கு தாவீது பண்ணது போல. Elijah, are you there? You're going to pray for this point, telling Lord, help us to declare, help us to move in immovable faith, Lord. அன்றைக்கு தாவீது சொன்னது போல, Lord, I trust முழுமையாக, I believe in your unfailing love. I will rejoice, I will sing, Lord, no matter what happens.
Can we just all join together and pray? Lord, Lord, we help us to declare, help us to speak faith, help us to declare, open our mouth, not being dumb, not being deaf. Lord, help us to open our mouth. Oh, in a suthilam kudumpathila ivlo soolnal sari, but we are going to declare it, opening our mouth. We're going to speak life. Oh, hallelujah. Rekhala dunamana shangara lemana handalaba. Oh, rabala handala hudaba labala lekolo hudaba laduna handalaba. Elijah, can you just pray? One of the verses that came to me while you were sharing this was Isaiah 49 verse 15, where it says, "Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are continually before me." Thank you, Jesus. Oh, Rabashikaradharaba. Thank you, Father. Lord, Lord, I pray for this, that we will be able to trust you, trust your unfailing love, Lord. Father, give us the heart of show us the heart of the Father, Lord Jesus. Thank you, Daddy God. Thank you, Daddy God, that you will never leave us, you will never forsake us, Lord. This is a promise that you have given us, Lord. Daddy God, help us to stand and just like how David declared in faith, Lord. Give us the heart of David, Lord, that we can stand in faith, Lord Jesus. Thank you, Father. Just like how David practiced his immovable faith in loneliness and troubles. Daddy God, today help us to realize that we are never alone, Daddy God. That you will always deliver us from trouble, Lord. Thank you, Father. You always love us and you will never leave us. Thank you, Father. You are a good God and your mercy endures forever, Lord. Thank you, Father, that today, Lord, that today you are showing us your heart, Lord Jesus. And Father, we can rest in your love, Father. In your most precious, mighty, matchless name, I pray. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Help us to move in faith, Lord. Help us to move in faith, oh Master. Rishaga Radana Handaraba. Hallelujah. And Viswasate Adigari Piraga. Ratri Vela, Lord, we pray for one thing, Lord. Help us to increase. Help us to increase our faith, oh Father. Leshandare Bala Handala Hoda Baladi Handa Lokana Mala Handaraba. Hallelujah, Lord. Help us, Lord. Help us, Lord, Father. Hallelujah, Lord. Let our faith will be increased. Oh, hallelujah, Lord. இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் எங்க விசுவாசம் அதிகரிக்கணும் ஆண்டவரே அப்பா. Oh, hallelujah, ஆண்டவரே. Let our faith not be stable, oh Father. It will increase every day. It will increase every day, oh Father. Lekala hadala borianda labole handala hoda mane shagaraba yandaraba. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் எங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளரும் போது ஆண்டவரே எங்க ஜெபிக்கும் போது துதிக்கும் போது ஆண்டவரே அப்பா அது அதிகரிக்கணும் ஆண்டவரே அப்பா. எங்க ஜெப வாழ்க்கையை அதிகரிக்கணும் அப்பா. எங்க விசுவாசம் அதிகரிக்கணும் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya தாவீது ஓ ஹalleluya ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் அதிகரித்து கொண்டே இருந்தாப்பா. விசுவாசத்துல பலனடைந்து கொண்டே இருந்த ஆண்டவரே. நீங்க ராத்திரி வேளை அப்பா எங்களை பலப்படுத்துவீராக. எங்களை இன்னும் விசுவாசத்துல அதிகரிப்பி ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுங்க. எங்களை மோல்ட் பண்ணுங்க அப்பா. எங்களை தேறினவாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரே அப்பா. லாக்கலா தரமான ஷகரபம். help us to open our mouth, oh God. ஓ ஹalleluya எங்க சூழ்நிலை பார்த்து நாங்க மௌனமா இருக்க வேண்டாம். ஓ மனுஷர்கள் பேசுற காரியத்தை பார்த்து மௌனமா இருக்க வேண்டாம். ஓ பிசாசு சொல்லுகிற பொய்யான காரியத்தை கேட்டுக்கொண்டு நாங்க மௌனமா இருக்க வேண்டாம். லார்ட் இக்கல்லா அரோ ஷகரலா ஹந்தலா லேமனா ஹந்தலா உனமா ரகலபா. help us to speak life. Help us to speak life. ரோகோ ரோதோ ஷகரபான அந்த ரபுனா ஹந்தலௌகனா லக்கல ஹௌபா ஷகரபா யந்தலபா ரஹீமா மாமா அந்த லேபலா ஹந்தலா. ஓ ஆபிரகாம் சரீரம் செத்து போனதா இருந்து ஆனா நீங்க அவன் வாழ்க்கையில பார்த்து பேசுனீங்க. அவன் வாழ்க்கையை பார்த்து பேசுனீங்க. Oh, hallelujah. Rekaba ladalaba lekaba radana handara diandala udama ragala lekolo shikarabala horabalgalaba. Hallelujah. When we speak, Lord, you will do things in action. When we speak in faith, when we declare things in faith, you will operate. You will start operating, oh Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. கடைசியாக we're going to pray this and we're going to end up. Hallelujah. கடைசியாக தாவீதோட பரிசுத்த அவனோட தனிப்பட்ட ஜெபத்துல கற்றுக்கொண்ட ஒரு முக்கியமான காரியம் தான்
David knew and how to access and receive glory from God. David knew. அவனுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு. இன்னைக்கு தாவீதை போல நம்மளுக்கு நிறைய காரியம் தெரியும். எனக்கு எப்படி இப்படி ஜாம் பண்ணணும் தெரியும். ஆனா எப்படி ஆண்டவரிடத்துல பெற்றுக்கொண்டது நம்மளுக்கு தெரியாது இல்ல. We knew how to pray, we knew how to read Bible, we know how to go for this meeting, ask for these things. எல்லாம் கேட்கறதுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும். தாவீதுக்கு எப்படி ஆக்சஸ் பண்றதும் தெரிஞ்சிச்சு, எப்படி ஆண்டவரை பெற்றுக்கொள்ளணும் தெரிஞ்சிச்சு. இன்னைக்கு ஒரு வசனம் சொல்லி ஜெபிக்க போறோம். சம்யுக்தா, you're gonna pray for this line. Tell him Psalm 68:28 says, summon your might, O God, display your power, O God, as you have done in the past. Summon அப்படின்னா இன்னொரு வருஷம் சொல்லுது, God show me your power. ஆண்டவரே உங்க வல்லமையை எனக்கு காண்பித்து கொடுங்க. ஆண்டவரே உங்க பலத்தை எனக்கு வெளிப்பிரகாரமே காண்பித்து கொடுங்க. ஆண்டவரே கடந்த நாட்கள் நீங்க செஞ்சீங்களா ஆண்டவரே, அன்றைக்கு எகிப்துல அற்புதத்தை செஞ்சீங்க, அன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில இந்த திருப்பு முனை கொண்டு வந்தீங்க, அதே காரியத்தை நீங்க செயல்படுத்துங்கன்னு சொல்லி தாவீது அவன் தனிப்பட்ட ஜபத்துல பண்ண ஒரு ஜபம் இதுதான். You know what pattern is this? David சும்மா ஜபம் பண்ணல. He prayed what Moses prayed. Moses was asking the Lord, Lord, show me your glorious presence. நாங்க முன்னாடி நடந்து போனோம்னா உங்களோட மகிமையை எனக்கு காண்பிங்க ஆண்டவரே சொல்லி மோசஸ் ஜெபிச்சான். அதே ஜபத்தை தான் இன்னைக்கு தாவீது ஜெபிக்கிறான். என்ன சொல்றான்னா, Lord, show me your power, show me your strength, so that whatever that you have done in the past, do it now. நீங்க அதே போலதான் David was operating in the glory of God. இன்னைக்கு, are you ready to operate in the presence of God? Are you ready to operate in the glory of God? இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஜெபிக்க தெரியும். But do you know how to receive things from God? How are you able to receive things from God? அது ஒரே ஒரு key element is acting like a child of God, speaking in authority. Amen. Amen. You know what is authority? அதிகாரத்துல செயல்படு. கடந்த 2-3 வாரத்துக்கு முன்பதாக நாங்க ஒரு சர்ச்ல பிரேயர் நடக்கும் போது ஆண்டவர் அதிகாரத்தை பத்தி காண்பிக்கும் போது ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எனக்கு காமிச்சாரு. எல்லாரும் ரோட்ல போவோம் கரெக்டா. இந்தியால நிறைய இடத்துல ரோட்ல போகும்போது லேட் நைட்ஸா நடந்து போகும்போது you will see street dogs. எப்படி தெரு நாய்க்கள் என்ன பண்ணுவோம் இருக்கிறத பார்ப்போம். ஆமா, அந்த தெரு நடக்கும் போது என்ன பண்ணுமா, நாய்க்கள் என்ன பண்ணுமா, குலைக்குமா. எப்படி குலைக்கும்? எதுக்குன்னா அவனோட ஏரியால நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு குலைக்குமா. ஆனா நீ நடந்து போகும்போது என்ன பண்ணுவ, பயந்துட்டே போவ. ஒருவேளை கடிக்க வருதுன்னா என்ன பண்ணுவ, ஷூ அப்படி சொல்லுவ. அப்படியும் போகல என்ன பண்ணுவ, கீழே கல் எடுத்து என்ன பண்ணுவ, அடிக்க கை ஓங்குவ. அதே போலதான் you're taking responsibility, you're operating power in that. என்னை விட சின்ன நாய் கடிக்க வருதுன்னா என்ன பண்றோம்னா நம்ம எழும்பி என்ன பண்றோம், அதை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறோம், அதை துரத்த ஆரம்பிக்கிறோம். அதே போலதான் in the same thing, if you want to operate in authority, you need to rise up, you need to stand still, you need to declare it, speak over it, pray over it in your life. நீங்க அதே போலதான் தாவீது பண்ணா. David knew how to access and also knew how to receive glory from God. That means how to receive the things from God. இன்னைக்கு தேவ பிரசன்னத்தில் இருக்கிறோம்போ we need to operate in that level. சும்மா ஜெபம் பண்ணிட்டு போறது முக்கியம் இல்ல. ஒவ்வொரு நாளும் பலிபீடம் கட்டப்படும் போது இப்பேற்பட்ட லெவலுக்கு நம்ம கடந்து போகணும். இப்பேற்பட்ட லெவலுக்கு நம்ம தேறினவளாய் மாறணும். We need to grow to that level. இன்னைக்கு can we just ask the Lord, Samyukta, can you just ask the Lord for one thing? Lord, just like David, who grew from a small boy to be a king. இன்னைக்கு நாங்க ஆவியில வளர்ந்து வரணும், அதிகாரத்துல வளர்ந்து வரணும்.
Authority is not given for everyone. Remember this. Who was listening to this, அதிகாரி எல்லார் கையிலும் கொடுக்கப்படுது இல்ல. It is being given for the particular people. It is for given for particular people. இன்னைக்கு எங்களுக்கு அந்த அதிகாரம் வேணும். நாங்க அதை பெற்றுக்கொள்ளணும். The authority has to be given from God. இன்னைக்கு நம்ம பேசலாம், எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு, எனக்கு இந்த பலன் இருக்கு, எனக்கு இதை செய்ய முடியும் சொல்லலாம். ஆனா உண்மையாக ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் அது காத்திருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இன்னைக்கு சமயத்தை can you just on your mic and just ask the Lord, Lord, help us to operate in the authority, help us to operate in the glory of God. Oh, gracious and loving Heavenly Father, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Father God, for your tangible presence here, oh Father God. Thank you, Jesus. Lord, right now, all that we long for and all that we seek for, it's you, Father God. Lord, just like how David says, this one thing do I ask, and this one do I seek, to dwell in the house of the Lord all the days of my life and to gaze upon your beauty. Father God, let that be our desire, oh Father God, to seek your face instead of seeking your hand, oh Father God. Because so many times we tend to seek your hand, but Lord, from today on, we want to start seeking your face, oh Father God. We pray that you show us who you really are, Lord. Open our hearts to see your glory, Father God. Lord, we pray that you teach us to stand in authority, Father God. We are not orphans, Lord. We are not someone else, but Lord, we are your children. And Lord, your word says in Acts chapter 1, verse 8, you will receive the Holy Spirit and you will receive power. So, Lord, you have given us the Holy Spirit, Lord. We receive that in faith, Father God. We are not powerless, Lord, but we have power because of the Holy Spirit of Father God. You teach us, Lord, what our real identity is. Father God, we pray that you deliver us from this defeated mindset of Father God, because being defeated, the enemy will play games in our mind, Lord, oh Lord. But Lord, today we break all of those chains in the name of Jesus, oh Father God. Father God, Holy Spirit, we pray that you teach us to be in authority, oh Father God, over our thoughts, over our heart, and over our life, oh Father God. Because Lord, you alone deserve all the glory, Father God. You alone deserve all the honor, oh Father God. Just like how David knew how to access and Lord to receive your glory, Father God, you also teach us how to know you, how to know your glory and to receive your glory, Father God. எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கப்பா. இனிமேட்டு எங்களோட ப்ரேயர் லைஃப்ல நாங்க சும்மா வெறுமையா போய் ஒரு ஃபார்முலா ப்ரேயர் சொல்லிட்டு எதுவுமே பெற்றுக்கொள்ளாம வராம, ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் நாங்க உங்களை பெற்றுக்கொள்ளணும்ப்பா. ஒவ்வொரு நாளும் அதிக அதிகமா உங்களோட க்ளோரியை பெற்றுக்கொண்டு அத்தாரிட்டியில வார்த்தைகளை டிக்ளேர் பண்ணோம் ஏசப்பா. ஃபெய்த்தோட டிக்ளேர் பண்றதுக்கு ஏசப்பா நீங்க உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம். உங்களோட நாமம் மாத்திரம் ஆண்டவரே மகிமையாகட்டும். இன் ஜீசஸ் நேம் ஐ ப்ரே அண்ட் ஐ ஆஸ்க் லார்ட். ஆமென். Amen, amen, amen. Thank you, Lord. ராத்திரி வேளையில எங்களோடு இடைப்பட்ட காரியங்களுக்காக நன்றி அப்பா. எங்களோடு நீங்க பேசுனதுக்காக நன்றி அப்பா. இந்த நாள்ல அன்று நாங்க கற்றுக்கொண்ட தாவீது பண்ண ஜெபத்தை, தாவீது பண்ண பேட்டர்ன்ஸ, தாவீது எப்படி அதிகாரத்தில் செயல்பட்டா, எப்படி வந்து உண்மையாக ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணான்னு சொல்லி நாங்க கற்றுக்கொண்டோம். ஆண்டவரே அப்பா, நாங்க அனுதினமும் எங்க வாழ்க்கையில நாங்க கற்றுக்கொள்ற காரியத்தை ஆண்டவரே நாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்பா. நாங்க செயல்படுத்தணும் ஆண்டவரே அப்பா. இன்றைக்கு நாங்க கற்றுக்கொண்ட காரியத்துல அப்பா நாங்க எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றோம்ட்டு நீங்க எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வசனத்தை வைத்து ஆண்டவரே இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுக்கு கிருபை கொடுங்க ஆண்டவரே. அவியாவரே இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களை ஜெபிக்க வைத்திருக்கீங்க, அதுக்காக நன்றி அப்பா. துதிக்க வைத்திருக்கீங்க, நன்றி. எங்களை வழிநடத்தி வந்ததுக்காக நன்றி அப்பா. தொடர்ந்து எங்க ஆளுகை செய்யுங்க, தொடர்ந்து வழிநடத்துங்க, பெரிய காரியங்கள் செய்யுங்க அப்பா. இயேசு மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். Praise God, praise God. For these months, so இந்த மாதம் முழுவதும் நம்ம ப்ரே பண்ணிட்டு வரோம். So as I posted up in the group, okay, so அடுத்த வாரம், so we're going to have the fasting prayer last Monday, 29th June, okay. So we're going to have
Nehemiah Anna, for maybe every year he used to come and minister to us. He's going to pray for us. So actually I wanted him to minister, but I couldn't able to catch him up. Okay, so நான் இன்னைக்கு காலையில பேசும்போது அண்ணா said he is available for next Monday. He said he will minister to us and he speak the word for the right season of time, and he will spend time with us. Okay, so அடுத்த வாரம் we will try to start a bit early. 7:15 I will start up the call. Maybe like I will start worship by 7:20 India time, so that I can give more time for him to minister and speak to us. Okay, so please be available, take time. Okay, uh, so yeah, and for those people who doesn't know about him, maybe நீங்க உங்க YouTube channel பார்க்கலாம் போயிட்டு. He's running under his ministry name is Ephatha Prophetic and Evangelical Ministry. He is into prophetic and deliverance ministry. Okay, so he operates. God has been using him well, more mightily, and he is from Tirunelveli. Yeah. Yes. Okay, if anyone else has any thoughts, any thought that God put in your heart, any word that you had when you were praying, யாருக்காவது வசனம் காண்பித்தாரா? Judith, Samyukta, Durga, Elizabeth, Elijah, Jesse. Anna, when you were praying about the farmer sowing the seed, when you were giving that word, the verse which God revealed to me was from Psalm 72 and verse 6. It says that may he be like rain falling on a mown field, like showers watering the earth. The God specifically highlighted the word mown field, like a prepared field. So before he showers the rain, the soil needs to be like prepared. The field has to be prepared and mown well. So that is what God spoke. Amen. Praise God. Which verse? 72? Psalm 72 and verse 6, Anna. 6. Okay. When was it when God gave this word for you? Like this was he gave me a few weeks back, but when you were praying about the farmer, like we are trying so hard to like sow the seeds, but God only send the rain அப்படின்னு சொல்லிட்டு you were praying, no? Yes. அந்த டைம்ல. Oh, okay. Praise God. Because I didn't have the word, but I just saw a farmer who putting the seed on the water, trying to என்ன சொல்றது, நிலத்தை இது பண்றத பார்த்தேன். I couldn't have any word. Praise God for the word. May the king rule by refreshing like a spring rain on freshly cut grass, like the showers that waters the earth. Praise God. Praise God. Anyone else has any word, any thought, anything the Lord placed in your heart? Okay, if nothing, then we'll wind up the call today. So we'll catch up next week. So remember, next week will be a last fasting prayer. So I will be coming, and please be available. Take time to join. Okay, so if you're joining, try to be until the last by my kind request, so that he can pray until the end. So for you guys, okay, சரிங்களா? Okay, so see you all, everyone. Bye bye. Good night. Take care. Bye, Elizabeth. Bye, Elijah. Samyukta. Bye, Jesse. Bye, Anna. Bye bye. Bye bye.